হরে কৃষ্ণ। নমো বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপৃষ্ঠায় ভূতলে শ্রীমতে ভক্তি বেদান্ত স্বামিনীতি নামিনে। নমো বিষ্ণুপদায় কৃষ্ণপৃষ্ঠায় ভূতলে শ্রীমতে ভক্তি বেদান্ত নমস্তে সরস্বতী দেবী গৌরবাণী প্রচারিণী নির্বিশেষ শূন্যবাদী পাশ্চাত্য দেশতারিণী। Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasari Gaura Bhakta Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
विष्णुपाद परमहंस परिवार जगत राष्ट्र श्रीमद अवचरण भक्ति स्वयं प्रभुपाद की जय नमो विष्णुपाद परमहंस परिवार जगत श्रीमद भक्ति स्वयं प्रभुपाद की सज्जन भक्ति ठाकुर की नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर शिव गौर भक्तवृंद की श्री राधा कुमार श्यामदास सुभद्र की नवदी माया धाम की पुरुषोत्तम धाम की मोस्ट मस्त जवाहर बाबू सुभद्र नारायण की शिला प्रभुपाद की शिला प्रभुपाद आश्रम गुरु शिव की विद्या गौर प्रेमानंदे और दिन श्रेष्ठ और दिन विशेष और दिन और कुछ गुरु और गौरांग हरे कृष्ण तो आज हूँ पवित्र दिन समस्त वैष्णव समाज कारण आज दिन में आमर महान वैष्णव आचार्य शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ठाकुर आज तिरुभाव दिवस तो ये तिरुभाव दिवस आज आम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर फास्ट टाइम लीला खेल स्वरूप सिद्धांत कौन कौन से विषय में चर्चा करवा तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जन वैष्णव समाज में लाइन ऑफ द वैष्णव कह वैष्णव सिंह आख्या दी तो पूर्व आम प्रथम मंगलाचरण करवा आज पुण्य तिरुभाव तिथि भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर से विषय में चर्चा करवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृतं नरो चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अवधेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्ति भवति नैष्टिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवंश श्रीरूप साग्रजातं सर्वलोकैकं संसारिणं सावेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादं सर्वललिता श्रीविशाखान्वितं कृष्ण हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथमे इस्कन घोषे तरफ आज आम
भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर आम तिरुभाव दिवस किसी कथा चर्चा करवा। तो सर्वप्रथम ये कथा चर्चा करने पूर्व जगत गुरु शिला प्रभुपाद चरण कमल शतकोटि अनुरोध जनाई मोर परम पूज्य श्री श्रीमद अभय चरणविंद भक्ति करुणा महाराज चरण कमल शतकोटि अनुरोध जनाई कृपा भिक्षा कर उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णव चरण कमल शतकोटि अनुरोध जनाई आज पुण्य तिरुभाव दिवस किसी कहना प्रयास करने दृष्टि प्रकाश कर। तो वास्तव में भगवान कहते भगवान का नाम आ भगवान भगवान मत अभिन्न गुण भगवान से मत अभिन्न कहवा शास्त्र भगवान ये मत अभिन्न। तो से भगवान शुद्ध भक्त भगवान ये मत भी अभिन्न। तो भगवान शुद्ध भक्त मान विषय किसी चर्चा करने पूर्व कहूँ से शुद्धता पवित्रता रहा दरकार। तो से शुद्धता पवित्रता आम भर ना जेहेतु प्रभु शिक्षा गुरु निर्देश आदेश पालन करा पड़ो। तो मुझे चेष्टा करी पूर्व आम सर्वप्रथम भक्ति सरस्वती ठाकुर आम प्रणाम मंत्री पाठ करवा। तो चेष्टा करें 3-4-5टा संपर्क भितर कहवापर तो ये जो गीता माराथन का गीता जो चली तो आम चर्चा करवा ग्लोरीज एंड बेनिफिट ऑफ बुद्धिशिक्षण। तो से विषय में चर्चा करवा। तो 3-4-5टा में भक्ति सरस्वती ठाकुर कहवा आम बुद्धिशिक्षण विषय भी चर्चा करवा। तो समस्ते आम भक्ति सरस्वती ठाकुर आम प्रणाम करिया। नमो विष्णुपादाय विष्णुप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्री भानुदेवी ललिताय कृपालये कृष्ण संबंध विज्ञाने गायने प्रभवे नमः मध्वजल प्रभाडय श्री रूपानुग भक्तिर श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे श्रीरूपानुराग विरुद्ध अपसिद्धांत भक्तहारिणे। हरे कृष्ण। आज चर्चा करवा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पुण्य तिरुभाव इति उपलक्षे बर्तमान आम जो पाठ कले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पढ़ा मंत्र पढ़ा मंत्र वास्तविक बहुत किसी जिनस अच्छी। तो ये जो पढ़ा मंत्र भले पाठ करवा चर्चा करवा ताले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर किए तो से विषय में चर्चा कर। तो आम जो पढ़ा मंत्र ले तो प्रथम नमो विष्णुपाद कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामी नाम। तो यहाँ समस्त भल जानी तापर 3टी पद आम कौन कले श्री वृषभानु विदेवी दयिताय कृपालये कहया। तो श्री वृषभानु देवी ये श्री वृषभानु जान गला किए से राधाराणी पिता मतलब वृषभानु ये श्री वृषभानु कहले किए से भक्ति सरस्वती ठाकुर गुरु महाराज किए गौर किशोर बाबूदास महाराज बुझे दयिताय कृपा ये कौन कौन ना से कृपा कौन कृपा कौन अच्छी ना दिया से कृपा प्रतीक बोली कहुई। कृष्ण संबंधे विज्ञान दयिते प्रभेम तापर भक्ति सरस्वती ठाकुर जो कौन कर 64 गौड़ मठ स्थापन करते वैष्णव परंपरा संप्रदाय जहाँ भी किसी शिक्षा देते से कौन से जो शिक्षा मुख्यतः कृष्ण संबंध कृष्ण संबंध विज्ञान शिक्षा गाई ने प्रभेम
ସମ୍ପଦ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ହେଉଥିଲେ ତାର ପ୍ରଭାବଟା ବହୁତ ଥିଲା। ମାଧବ ଜଳ ପ୍ରେମାଳ ଶିରୂପା ରାଗ ଭକ୍ତି ସେ କହନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ ଥିଲା ନା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ବା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରସ ଆମେ କହୁଛେ ସେଇଭଳିଆ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରସ ଭଳି ଉଜ୍ଜଳ ଥିଲା। ପ୍ରେମାଳେ ସେ ରୂପା ରାଗ ଭକ୍ତି ସେ କୁହନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମ ବହୁତ ପ୍ରେମ ସେଇ ଯେଉଁ ରସ ଥିଲା ବହୁତ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଏବଂ କ'ଣ ସେ ରୂପା ରାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କିଏ କରୁଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ କରୁଥିଲେ କିଏ ସେ ଯେଉଁ ଆମର ସ୍ୱର ଗୋସ୍ୱାମୀ ଅଛି ତ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମିଶିକି ନା ଆଉ ମନେ କଲା ସେ ଗୌର କରୁଣାୟ ଶକ୍ତି ବିଗ୍ରହ ନମସ୍ତୁତେ ତ ଗୌର କରୁଣାୟ ଶକ୍ତି ଅର୍ଥ श्री गौरव करुणा शक्ति विग्रह नमस्ते श्री गौरव करुणा मान किए सीना गौरांग महाप्रभु गौरव करुणा शक्ति मान गौरांग महाप्रभुଙ୍କର शक्ति रूप ना विग्रह रूप से कौन करते माने पूजा अर्चना करते किए से ना बक्सेश्वर ठाकुर कह तो मोर वैष्णव परंपरा सी किए से ना चैतन्य महाप्रभु से बहुत करुणा शक्ति नमस्ते गौरवाणी श्रीमती दीनता कौन ना गौरव महाप्रभु बाणी को से कौन अक्षर करे नमस्ते गौरवाणी श्रीमती दीनता कह तो दिन वर्तमान उद्धार करने से कौन करते ना गौरव महाप्रभुଙ୍କର बाणी से प्रचार करते श्री रूपाराग विरुद्ध अपचिदांत ध्वांत हारिणी से कहते रूप गोस्वामी की से तो कौन करते अंकड़ करते साथे ना विरुद्ध अपसिद्धांत यहाँ सन्धि विरुद्धा पा सिद्धांत जो अपसिद्धांत माने कौन से समय मायावादी मैंने सब कौन करते ना चर्चा करते से गुड़ा से कौन ना धंत विनाश करते किए करते ना बक्सेश्वर ठाकुर तो आम आज चर्चा करवा पूर्ण तिरभाव तिथि तो वास्तव कहवा भक्तेश्वर ठाकुर प्रकृत से क्या गुरु थे जगत शिला प्रभुपाद गुरु थे ना नहीं आउ से कौन करते ना वैष्णव संप्रदाय गोटे माने मुख्य भूमिका दायित्व तुले विशेषकर गौड़ी संप्रदाय मध्य तो आम जो गौड़ी ब्रह्मवाद गौड़ संप्रदाय कहते संप्रदाय ये संप्रदाय मध्य मध्य कौन ना मायावादी मान अपभ्रंश लगी जमी पूर्व किसी ना चैत्र महाप्रभु आसे से समय कौन से गौड़ी संप्रदाय कौन था बहुत उच्च उठा कि परंपरा आस्ते आस्ते कौन था फिर डाउन होता पुनर्वाद किए से ना चैत्र महाप्रभु अनुगामी विष्णु विश्वाचक्र ठाकुर हूँ आम कि कहवा ना बलदेव भूषण हूँ एम कौन पुनर्वाद से वैष्णव संप्रदाय आरंभ उठे कौन ना ये मत आगे कौन है डाउन होगा बक्सेश्वर ठाकुर हूँ जगत शिला प्रभुपाद हमें कौन कले वैष्णव संप्रदाय को कौन कले आस्ते आस्ते उठे तो ये आम भक्ति सरस्वती ठाकुर आम केत गुड़े कौन तो लीला जदि आम चर्चा करिया तो वास्तव में जो भगवान जो लीला कृष्ण भगवान जो लीला करते तो से लीला किए से ना वास्तव में नयन मंजरी जी तो बहुत मंजरी कौन करते कृष्ण लीला रास्ता भाग नहीं तो नयन मंजरी जी बयस के 12 वर्ष 3 मास 15 दिन होता नहीं से कौन कर राधारानी बहुत सेवा करते नयन मंजरी तो ये मान ये कि भक्ति सरस्वती ठाकुर से किए से ना राधाकृष्ण रासलीला जो नयन मंजरी कर कौन रूप किए भक्ति सरस्वती ठाकुर भगवान का जो रासलीला भक्ति सरस्वती ठाकुर कौन कले से जाकि नयन मंजरी रूप कौन करते से माने राधारानी को सेवा करते तो वास्तव में तो भक्ति सरस्वती ठाकुर जदि हम कहवा आम जेकोसी गोटे कौन ना ऑब्जर्वेशन आसो तो समस्त बापा माँ विशेषकर गुरु दिवस हो शिशु दिवस हो गांधी हो तो पिला माने तो वास्तव में आग पिता माता को जन्म कर सब मैंने गाई तो सीटा गोटे प्रथा परंपरा अच्छी कि शिक्षक पाली आसो तो पिला तुम सब कहल पिता माता जन्म विषय कौन कौन से कर शिक्षक कौन तो पिला प्राय ये जिनसा कहते या कले से कले तो से आम से पिला जो पद्धति फलो करा पिता किए थे भक्ति
ବିନୋଦ ଠାକୁର ତା ମାତା କିଏ ଥିଲେ ଭଗବତୀ ଭଗବତୀ ତାଙ୍କ ମାତା ଥିଲେ। କେବେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ନା 6 ଫେବୃଆରୀ 1874 ମସିହାରେ। ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜି ତାଙ୍କର କେତେ 150ତମ ଜନ୍ମ ଦିବସ ନୁହେଁ ତ ଆଜିକି 150 ନାଇଁ ତାଙ୍କ ତିରୋଭାବ ତାଙ୍କ 150 ଜନ୍ମ ହବାର ଆଜି ଯାଏଁ କେତେ 150 ଦିନ 150 150 ବର୍ଷ ପ୍ଲସ୍ କେତେ ଆଉ ଯାଇକି 10 ମାସ ଆମେ ଧରିବା। ଫେବୃଆରୀ ଜନ୍ମ 1874 ମସିହାରେ। ତ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ କହିବା ଯେଭଳି କିଏ ସେ ନା ଭଗବତୀ ଦେବୀ ଦାସୀ ଆଉ କିଏ ସେ ନା ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର। ଯେମିତି ଆମେ କିଏ ସେ ନା ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ନା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ନା ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ତ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ନା ସେଇ ସମୟର ସମାଜର ସ୍ଥିତି ଯାହା ଥିଲା ତ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ କଲେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ କ'ଣ କଲେ ସ୍ୱୟଂ ଶାଳିଗ୍ରାମକୁ ଧୋଇ କ'ଣ କଲେ ପୂଜା କଲେ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଏ ଆସନ୍ତୁ ଏ ଜଗତକୁ ଆସନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କରିବେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେଇଭଳି ଯେଭଳି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଏ ସେ ନା ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପହଞ୍ଚିଲା ନା ଡକାଯାଇଥିଲା ବା ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିଲା କ'ଣ ଏଇ ଭୂଲୋକକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବା କ'ଣ ଭୌତିକ ସଂସାର ବା ଜଗତକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ସେଇଭଳି ନା କିଏ ସେ ନା ଭଗବତୀ ଦେବୀ ଦାସୀ ଆଉ କିଏ ସେ ନା ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବହୁତ ଇଏରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଡାକିଥିଲେ କି ଭଗବାନ ଆମ ଏଭଳି ଗୋଟେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ପୁତ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସେବାରେ ହବ ବା ମୋତେ କ'ଣ କର ବିଶେଷ କରି ମୋର ଟିଚିଂ ବା ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ମୋତେ କ'ଣ କରିବ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତ ଏଇଭଳି କ'ଣ ଦେଖିଲେ କିଏ ସେ ନା ଉଭୟ କିଏ ସେ ଭଗବତୀ ଦେବୀ ଦାସୀ ଆଉ କିଏ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ଏମାନେ ପରସ୍ପର କ'ଣ ଭଗବାନ ଡାକିଲେ ତ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର କ'ଣ ନା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବାଧ୍ୟ କ'ଣ ଏଭଳି ଗୋଟେ କ'ଣ କଲେ ନା ଶିଶୁଟେ ଦେଲେ। ଯଦି ଆମେ ଭକ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବାସ୍ତବରେ କହିବ ତୁଳସୀ 2 ପତ୍ରରୁ ଆସିଲା ଭଳିଆ। କାରଣ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟେ ନା ଛାତିରେ ଗୋଟେ ପଇତା ସଦୃଶ କ'ଣ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କର ଆମେ ମାନେ ହାତ ଆଞ୍ଚୁଳା ଦେଖିବା ଗୋଡ଼ ଦେଖିବା ତ ଭଗବାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଆଉ ପାଦରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଚିହ୍ନ ଥାଏ ଆମେ ଯେମିତି ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ବିଭିନ୍ନ ପାଦରେ ହାତରେ ଥାଏ ତ ତାଙ୍କର ସେଇଭଳି କ'ଣ ନା ଲକ୍ଷଣ ଥିଲା। ତ ଜ୍ୟୋତିଷ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ସେ ଦେଖିକି କହିଲେ ପୁଅ କ'ଣ କରିବ ଦିନେ ବଡ଼ ନାମ କରିବ। କ'ଣ ନାମ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଗୁଣେଇଙ୍କର ବହୁତ କ'ଣ କରିବ ନା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବ। ତ ବାସ୍ତବରେ ସେ ଜ୍ୟୋତିଷ ବି ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ଯାହା ଯାହା ବି କହିଗଲେ ତ ଏସବୁ କ'ଣ ନା ଅକ୍ଷର ଠିକ୍। ତ ଯଦି ଆମେ କହିବା ନା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର କ'ଣ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଥିଲା ବିଶେଷ କରି ନୀଳାଚଳ ଧାମ ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ ନା ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ର କହୁଛେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଧାମ ବା ନୀଳାଚଳ ଧାମରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ହେଇଥିଲା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଜଣେ କ'ଣ ନା ତୁଳସୀ 2 ପତ୍ରରୁ ଆସିଲା ଭଳିଆ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ବା ଯାହା ଯାହା ସବୁ କ'ଣ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଲକ୍ଷଣ ପିଲାବେଳୁ ମାନେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ପ୍ରକଟ ହେଇଥିଲା। ତ ଆମେ ଆଜି 2-3ଟା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତାଙ୍କର ଲୀଳାଖେଳା ବିଷୟରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭିଟି କୁହନ୍ତି ବା ପାସ୍ ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତି। ତ ସେଇ ସମୟରେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ କେବେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ରଥଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଥାଏ ସେ କଥା। ତ ଆ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି କେତେ ନା 6 ମାସ ହୋଇଥାଏ। ତ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟ ତ ସେ ସମୟରେ ରଥ କ'ଣ ଟଣା ଚାଲିଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଏ ରଥ ଟଣାକୁ ନେଇ ଆମର କହିଛି ନା ବିତର୍କ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ କହିଥିଲେ ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଉପରେ ସାରଥୀ ଯେଉଁ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା ଏସବୁ କ'ଣ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା। ଆଉ କିଛି କେଉଁ ସାରଥୀ ମାନେ ରଥ ଉପରେ କେହି ଠିଆ ହେବେ କି ଅପଭାଷା କେହି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେନି। ପୋଲିସ ବାହିନୀ କ'ଣ କରିବେ ସେମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରିବେ ରଥକୁ ଟାଣିବେ। ତ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା କ'ଣ ମାନେ ମନ୍ଦିର ସେବକ ଦଳ କିଏ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ବାଗବିତଣ୍ଡା ଚାଲିଲା ତ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ପ୍ରଶାସନ ଆଗରେ କିଏ ସେନା ସେବକମାନେ ସବୁ ଜଣାଇଲେ ଆସିଲେ ପୋଲିସ ଦଳ ଆସିଲେ ସବୁ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଲେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯାହା ରଥ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଘୁଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ। ସେମିତି ଶେଷରେ କିଏ ସେ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ କ'ଣ କଲେ ଭୁଲ ମାଗିଲେ ଯେ ମୋତେ କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମସ୍ତବଡ଼ କ'ଣ କରୁଛି ଭୁଲ କରିଛି ବୋଲି। ତ ଏଭଳି ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ରଥ ଟଣା ଚାଲିଛି ତ ତାଙ୍କ କ'ଣ ନା
ପୁରୀ ଆମ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ କହିଛି ନା ଅଟେଇଗଲା। ତ ସେଇ ସମୟରେ କିଏ ଥିଲା? ଭକ୍ତି ଠାକୁର ଥିଲେ କ'ଣ ନା ଡେପୁଟି ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ। ତ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେତେ ଅଟେଇଗଲା ତ ରଥ କ'ଣ କଲେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଟାଣି ହେଲାନି। ତ ବାଧ୍ୟ ହେଇ କ'ଣ କଲେ ନା 3 ଦିନ ଏମିତି ଅଟେଇଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଭକ୍ତି ଠାକୁର ନେଇ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କ ମସ୍ତକ କୋଉଠି ରଖିଲେ ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହାତ ରଖିଲେ। ତ ରଖିଲା ପରେ ତ ସେଇ ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ ମହାପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଜାଣିନେ, ଯାହା ବି ଲେକ୍ଚର ଆମେ ଶୁଣିଛେ। ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ମସ୍ତକ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ସ୍ପର୍ଶ ହେଇଛି, ସେଇ ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବେକରେ ଗୋଟେ ମାଳ କାହାଥିରେ ପଡ଼ିଛି? ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ। ତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମାନେ 6 ମାସର ଶିଶୁ ଆଉ ସ୍ୱୟଂ କ'ଣ ନା ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ କଲେ? ଅଟକେଇଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଅଟକିଲେ? ନା ତାକୁ କ'ଣ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ନା ମୋ ଚରଣ କମଳ ଯେମିତି ତା ମସ୍ତକ ଟିକେ ଲାଗିଲା। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ନା ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲେ ନା ଗୋଟେ ଛୋଟ 6 ମାସ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ କଲେ? 3 ଦିନ କାଳ କ'ଣ କଲେ? ଅଟକି ରହିଗଲେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ, ମୋଟେରେ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ତ ଏଇଠୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଭକ୍ତି ଶ୍ରୀରାଜ ଠାକୁର ମାନେ କି ଭଳିଆ ଜଣେ କ'ଣ ଭକ୍ତ ବୋଲି, କି ଭଳିଆ ଭକ୍ତ ସେଇଠୁ କ'ଣ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ କଥାଟା 6 ମାସ ପରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରମାଣ କଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ 5 ଟାଇମ୍ କହିବା ଯେଉଁଟା ଅନ୍ନପ୍ରସନ୍ନ। ଅନ୍ନପ୍ରସନ୍ନ 5 ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆମର ଯେତେ ସବୁ ସଂସ୍କାର ଅଛି, ଗର୍ଭଧାରଣ ସଂସ୍କାର, ଅନ୍ନପ୍ରସନ୍ନ ସଂସ୍କାର ଏ ସବୁ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆମର। ଆଉ ଏସବୁ ସଂସ୍କାର ଭିତରେ ସେଥିରେ ଅନ୍ନପ୍ରସନ୍ନ ସଂସ୍କାର ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମନୁଷ୍ୟର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଥାଏ। କ'ଣ ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି? ମାନେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ଭଲ ମନ୍ଦ ଜିନିଷ ଯଦି ଘଣ୍ଟା ଦେଇକି କ'ଣ କରିବେ? ଖାଇବେ। ତ ଅନ୍ନପ୍ରସନ୍ନ ସଂସ୍କାରଟା ପାଖାପାଖି ପିଲାଙ୍କୁ ବର୍ଷେ ପରେ ହେଲେ କରାଯାଏ, ବର୍ଷେ କି 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ କରାଯାଏ। ତ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଅନ୍ନପ୍ରସନ୍ନ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତି ଠାକୁର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ମାନେ ଯୋଗାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ତ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ସେଇଠି କ'ଣ କଲେ? ତାଙ୍କୁ ରଖିଲେ, ତାଙ୍କ ଆଗରେ କ'ଣ ରଖିଲେ ନା ଶାସ୍ତ୍ର ରଖିଲେ, ମାନେ ଭଗବତ ଗୀତା ଭାଗବତ ରଖିଲେ, ଗୋଲ କହିଲେ କିଛି ରଖିଲେ। ଯେହେତୁ ଅନ୍ନପ୍ରସନ୍ନ କ'ଣ ସଂସ୍କାର ହବ, କିଛି ଖାଦ୍ୟ ବି ରଖିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ନା କିଛି ଖେଳନା ରଖିଲେ, ଯୋଉଟା ସେ ଖେଳନା ଭିତରେ ଖଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାବତୀୟ ଜିନିଷ ରଖିଲେ, ପଣ୍ଡେ ସବୁ ରଖିଲେ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଭକ୍ତି ଶ୍ରୀରାଜ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର କୁହାଗଲା ବା କ'ଣ ଯା ଆଣେ କି କ'ଣ ଖା। ତ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଖେଳନା ଖାଦ୍ୟ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍, ତ ଯେହେତୁ ଭାରତ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ଧାରଣା ନଥିବ ସେଇ ସମୟରେ, ଏ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ'ଣ କଲେ ଯାଇକି କ'ଣ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ କ'ଣ କଲେ? ସେ ହାତ ପକେଇଦେଲେ। ତ ସେଇଠୁ ଜାଣି ହେଇଗଲା ବା ଯେତେ ସବୁ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଅନ୍ନପ୍ରସନ୍ନ ସଂସ୍କାର ସମୟରେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କଲେ? ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲେ। କାହା ଉପରେ? ଭକ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଏ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବ ବୋଲିକି। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କିଏ ନା 7 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ତ 7 ବର୍ଷ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଭଗବତ ଗୀତା ଯେଉଁ 7 ଶ୍ଲୋକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ତା ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ କ'ଣ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ତା ଶ୍ଲୋକ ସବୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ। ଯେମିତି ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି କି ସେ ଆମର ରିଅଲିଟି ଶୋରେ ଯେଉଁ ହାୟ ହାଲ ଚୋଳ ହରେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲ, ସେ ଭାଗବତ ସେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ରିଅଲିଟି ଶୋକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଏମିତି ଆଉଛି ରଥ ମାଂସ ଭଳିଆ 3-4 ବର୍ଷର ପିଲା ହବ। ତ ସେଇଭଳି କ'ଣ ନା 7 ବର୍ଷ ସମୟରେ ଭକ୍ତି ଶ୍ରୀରାଜ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ଭଗବତ ଗୀତାର 7 ଶ୍ଲୋକ ପୁରା ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଗାନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବୟସ ବଢ଼ିବା ଭିତରେ ତାକୁ କିଏ ଭକ୍ତି ଠାକୁର କାଲକାଟା ନେଇଗଲେ। ତ ଯୋଉଠି କ'ଣ ନା ଭକ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବା ତାଙ୍କ ଅଫିସ। ତ ସେଠିକି ନେଲା ପରେ 7 ବର୍ଷ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା 7 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ହେଇଥିଲା ନା ଭକ୍ତି ଭବନ ବୋଲି ଗୋଟେ କ'ଣ କୁଟୀର ବା ଗୋଟେ ଭବନ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ। ତ ଏମିତି କ'ଣ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଭବନ ଠାକୁର ସେ ନିର୍ମାଣ ହବ, ତ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେ ଭକ୍ତି ଭବନ ଠାକୁର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଆମେ ଗାତ ଖୋଳୁଛେ। ତ ଏମିତି ଗାତ ଖୋଳିବା ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି
ନା ଗୋଟେ କୁର୍ମ ବା ଯେଉଁ କଇଁଛ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ କ'ଣ ବାହାରିଲା। ତ ଯେଉଁ କଇଁଛ ମୂର୍ତ୍ତି ବାହାରିଲା ତ ଏଠି ଆମର କ'ଣ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନ କୁର୍ମ ଅବତାର ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ନା କୁର୍ମ ଅବତାରରୁ ଶିକ୍ଷା ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା ନା ଷ୍ଟାବିଲିଟି। ଷ୍ଟାବିଲିଟି ମାନେ କ'ଣ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ, ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ସ୍ଥିର। ଯେମିତି ମନ୍ଦର ପର୍ବତ କିଏ ସେ ନା କୁର୍ମ ଉପରେ ମନ୍ଦର ପର୍ବତ ଧାରଣ କରାହେଲା, ତଥାପି କୁର୍ମ କ'ଣ ମାନେ କିଛି ସେ ହଲଚଲ ବି ହେଇନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଯେଉଁ କ'ଣ କଚ୍ଛପ ଅବତାର ଆମେ କହୁଛେ, ସେ କଚ୍ଛପ ଅବତାରରେ ଭଗବାନ ସେମିତି କ'ଣ ସ୍ଥିର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ହଲଚଲ ନା। ମନ୍ଦର ପର୍ବତ କେତେ ଓଜନ ନାଇଁ, ଏତେ ଓଜନଦାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ ସେମିତି ସେଠି କ'ଣ ନା ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିଲେ। ତ ସେଇଭଳି ତ ଯେତେବେଳେ କିଏ ସେ ନା ଯେଉଁ କୁର୍ମ ବା କଚ୍ଛପ ଗୋଟେ ଡେଟି ବା ବିଗ୍ରହ ପାଇଲେ, ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର କ'ଣ କଲେ, ସେଇ ଯେଉଁ କଚ୍ଛପ ମୂର୍ତ୍ତି ବା ବିଗ୍ରହ ଆମେ କହୁଛେ ସେଟା କାହାକୁ ଦେଲେ ନା ଭକ୍ତି ସାହା ସରୋଜ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ସାହା ସରୋଜ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଲେ, ସେ କିଏ ସେ ନା କୁର୍ମ ବା କଚ୍ଛପ ବିଗ୍ରହ ମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ, ତ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଭକ୍ତି ସାହା ସରୋଜ ଠାକୁର ବେଶୀ ବୟସ ନୁହଁ, ତ ସେ କ'ଣ କଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ କୁର୍ମ ବିଗ୍ରହକୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ପୂଜା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏମିତି ପୂଜା କଲେ, ତ ପୂଜା କଲା ପରେ କ'ଣ ସେଠି କ'ଣ ନା ମହାମନ୍ତ୍ର ଗାଆନ୍ତି। ତ ମହାମନ୍ତ୍ର ଗାନ କରି ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ କୋଉଟା ନା ନରସିଂହଦେବଙ୍କୁ ଆରତି କରାଇବେ ବା ନରସିଂହଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ବା ପ୍ରଣାମ ସେ କ'ଣ ସଦାବେଳେ କରନ୍ତି। ତ ଏଠି ଭକ୍ତି ସିଂହା ସରୋଜ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ବିମଳ ପ୍ରସାଦ। ତ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ନାଁ ବିମଳ ପ୍ରସାଦ ଥିଲା କିଏ ନା ଭକ୍ତି ସିଂହା ସରୋଜ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ପୁରୀରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବା ନିବାସ ସ୍ଥାନ, ତ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ଯେଉଁ କ'ଣ ନା ଭୋଗ ଲାଗେ, ଭୋଗ ଲାଗିଲା ପରେ ବାହାରେ ଭୋଗଟା ସେଟା କ'ଣ ହେଇଯାଏ ସେଇ ସମୟରେ ମହାପ୍ରସାଦ କ'ଣ ହେଇଯାଏ। ବାସ୍ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଲାଗେ ବା ଯେଉଁ ମହାପ୍ରସାଦ ସେଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା କରାଯାଏ। ତ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେ ମହାପ୍ରସାଦ ଜଗନ୍ନାଥ ବାହାରିଲା ପରେ କାହା ପାଖରେ ଲାଗେ ବିମଳ ପାଖରେ ଲାଗେ। ତ ବିମଳ ପାଖରେ ଲାଗି ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଇଏ ଆରାମରେ ଖାଆନ୍ତି। ତ ଯେହେତୁ ଖାଆନ୍ତି ଆରାମରେ, ତ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ କୁହାଯାଏ ବିମଳ ମାତାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ। ଯେହେତୁ କିଏ ସେ ନା ଭକ୍ତି ସରୋଜ ଠାକୁର ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପାଆନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ନାଁ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ବିମଳ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ବୋଲି ହେଇଥିଲା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନା ଭକ୍ତି ସିଂହା ସରୋଜ ଠାକୁର ନା ଭଲ ଭାବରେ କ'ଣ ନା ବିମଳ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ରୂପରେ କ'ଣ ନା ଜଣା ହେଲେ ବା ପରିଚିତ ହେଲେ। ତାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କାହିଁକି ସେ ବିମଳ ପ୍ରସାଦ ନାମରେ କ'ଣ ସେ ପରିଚିତ ହେଲେ ବା ଜଣା ହେଲେ, କେବଳ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଯେହେତୁ କ'ଣ ବିମଳ ମାତାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବାକୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ହେଲା ନା ବିମଳ ପ୍ରସାଦ ଦତ୍ତ। ଏପଟେ କିଏ ସେ ନା ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଇଏ ଭକ୍ତିଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା କେଦାରନାଥ ଦତ୍ତ। ଭକ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ଭକ୍ତିଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା କେଦାରନାଥ ଦତ୍ତ, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ବିମଳ ପ୍ରସାଦ ଦତ୍ତ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ କିଏ ସେ ନା ଭକ୍ତି ସିଂହା ସରୋଜ ଠାକୁର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ'ଣ ନା ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତ 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ନିଜକୁ କ'ଣ କଲେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ କ'ଣ ମାନେ ଟିଚର ଯୋଉଟାକୁ କହନ୍ତି ବା ଦକ୍ଷ ଏକ୍ସପର୍ଟ ନା ସେ ମାନେ ପ୍ରୁଭ୍ କଲେ ଯେ କେମିତି ସେ ପଠନ କରିପାରନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର। ଯୋଉଠି 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରୁଫ୍ ରିଡିଂ ଯୋଉଟା କହନ୍ତି ଆମର 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କରୁଥିଲେ କେମିତି ଶାସ୍ତ୍ର ପଠନ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ମଲ୍ଟି ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ କ'ଣ ନା ସେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଥିଲେ। କହିବା ପାଇଁ ଇଂଲିଶ ହଉ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ହଉ, ବେଙ୍ଗାଲୀ ହଉ, ଏଇସବୁ ଭାଷାରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ତାଙ୍କର ନଲେଜ ଥିଲା। ଆଉ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ତାଙ୍କର ବହୁତ କ'ଣ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜିତି ପାରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲେ ଜଣେ ବଡ଼ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଥିଲେ। ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ମାନେ କ'ଣ ଆମେ କହିବା ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ, ତ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ତାଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଆଉ ସାର୍ପ ମେମୋରି ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ, ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଥରେ ପଢ଼ିବେ ଯେମିତି ବିବେକାନନ୍ଦ ଆମେ କହୁଛେ, ତ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯେମିତି କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଥର ପଢ଼ିଲା ପରେ ତାର ମନେ ହୋଇଯାଏ, ତ ସେଇଭଳି କିଛି ନା ଭକ୍ତି ସିଂହା ସରୋଜ ଠାକୁର ଯେଉଁ ଗୋଟାକ ତ ଯାହା ବି ପଢ଼ିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯାଏ ମନେ ହୋଇଯାଏ। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ କହୁଥିଲେ ନା ଏକ୍ସପର୍ଟ ଥିଲେ କହୁଥିଲେ ନା ରିଡ଼ିଂରେ ସାର୍ପ ମେମୋରି ଥିଲା, ଯେଉଁଟା ବି ପଢ଼ନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଥର ପଢ଼ନ୍ତି। ତ ଥରେ କହନ୍ତି ଏମିତି ଥରେ ନା ସେ ସଦାବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲା ସମୟରେ କ୍ଲାସରେ ବସିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କାହିଁକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ କ୍ଲାସରେ ବସିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ତ ସେ ଯାହା ବି କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ା ହୁଏ ତାହା ବି ବହିରେ ବି ଥାଏ, ସେ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ପ୍ରାୟ ସମୟ ବସନ୍ତି। ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ବସିକି ଖାଲି ଶାସ୍ତ୍ର ପଠନ କରନ୍ତି। ମୋଟେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କ'ଣ ନା କ୍ଲାସ ରୁମରେ ବସିବା ପାଇଁ, କେବଳ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ବସି ସେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି।
ତ ଏମିତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଯୋଉ ହାଇ କ'ଣ ଥିଲା ଭୋକାବୁଲାରୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଯୋଉ ଥିଲା ବା ନଲେଜ ଥିଲା ତାଙ୍କର ମୋଟ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ଯୋଉଟା ଆମେ କହନ୍ତି, ତ ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରଖର ଥିଲା ବା ପ୍ରଚୁର ଥିଲା, ତ ସେ ଯୋଉ ପୁସ୍ତକ ଲେଖୁଥିଲେ କେହି ବୁଝିପାରନ୍ତି କେମିତି। ଥରେ କହିଛି ନା ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ସବୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ ତ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ନା ସେଇ ଭାଷା ବି ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ। ତ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ନା ମୋ ଗୁରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ହେଲା, ଆଉ ମୁଁ ଲେଖୁଛି ତମ ପାଇଁ। ତ କହିବା ଅର୍ଥ ହେଲା ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ଲେଖୁଛି ତମେ ସେଇଟା ପଢ, ମୋ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଯାହା ଲେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟା ବି ପଢିବି। ଯେମିତି ପରମ୍ପରା ଭିତରେ କିଏ ସେ ନାମ ଥିଲା ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ମାନଙ୍କୁ ବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ଦର୍ଶେଇଲେ, କହିଲେ ମୋ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ମୋ ପାଇଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝୁଛି, ମୁଁ ଯାହା ଲେଖୁଛି ତମେ ବି ପଢ ବା ତମେ ବି ବୁଝିବ, ଆଉ ମୋ ଗୁରୁ ମହାରାଜ କହିଲେ ତମେ ବି ବୁଝିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କିଏ ସେ ନା ଶିଲା ପ୍ରଭୁପାଦ କ'ଣ କଲେ ନା ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ। ତ ଭକ୍ତି ସାର ଠାକୁର ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ବୈଷ୍ଣବ ସମାଜ ପାଇଁ ବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ପଠନ କରିବା ଦରକାର ବା ଜାଣିବା ଦରକାର ସେଇଟା। ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହନ୍ତି ନା ଯିଏ ବୈଷ୍ଣବ ସେ ତାର କେତେବେଳେ ମରଣ ନାହିଁ, ବୈଷ୍ଣବ କେବେ ମୃତ୍ୟୁ ନେବା ମରେ ନାହିଁ, ଆଉ ସଦାବେଳେ ହଉଛି କ'ଣ ଅମର। ବୈଷ୍ଣବ ସଦାବେଳେ ହଉଛି କ'ଣ ନା ଅମର। ଏ ବୈଷ୍ଣବ ଯେହେତୁ ଅମର, ସେ ବୈଷ୍ଣବ କେତେବେଳେ କ'ଣ ମରେ ନାହିଁ। ତ ବୈଷ୍ଣବ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୈଷ୍ଣବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କର୍ମଚାରୀ। କୋଉ କର୍ମଚାରୀ? ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ମଚାରୀ ବାସ୍। ତ ଯେତେ ବୈଷ୍ଣବ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର କ'ଣ ଜଣେ ଚାକର। କୋଉ ଚାକର ନା ତାଙ୍କର ଡେଲି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ, ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଯୋଉ ସେବା, ସେଇ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୈଷ୍ଣବ କ'ଣ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କର କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ କେବଳ ସେ ଯାହା ବି କରନ୍ତି କେବଳ କ'ଣ ନା ତୁ ପ୍ଲିଜ ଗୁରୁର କରାମ ଭକ୍ତ, ଆଉ କ'ଣ ନା ଭଗବାନ କ'ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ କ'ଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି କେବଳ ବୈଷ୍ଣବ ସେ କେବଳ ହିଁ ସେବା କରେ। ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଥାଏ ବା ଶୁଦ୍ଧତା ଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୈଷ୍ଣବର। ଆଉ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ସେ ଯୋଉ ସେବା କରେ କେବଳ ଏଇଠି ନୁହଁ, ତାର ସେବାଟା ନିତ୍ୟ ସେବା ଭଳିଆ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା ନିତ୍ୟ ସେବା ଭଳିଆ। ଇଭିନ୍ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଯଦି ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଶରୀର ଛାଡ଼ନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଶରୀର ଥିଲାବେଳେ ଯୋଉ ବି ସେବା କରନ୍ତି, ଶରୀର ଥିଲାବେଳେ ଆଉ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସେବା କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମରେ ବା ଗୋଲକ ଧାମ ସେ ବି କରନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ପରିଚୟ। ଏଇଟା ସେ ସଦାବେଳେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଭକ୍ତି ସାର ଠାକୁର ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବୋଲି ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ ବା କମିଟି କରିଥିଲେ। ତ ସେଇଥିରେ କ'ଣ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କ'ଣ ତା ବିଷୟରେ ସବୁ କ'ଣ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କ'ଣ ନା ଏକାଧାରେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ମଧ୍ୟ, କନଫିଡେଣ୍ଟ ବୋଲ୍ଡ ମାନେ ସାହସୀ, ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଚତୁର, ଏଇଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ ସେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଥିଲେ। ତ ଆମର ଥରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଭକ୍ତ ଠାକୁର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଥରେ ଭକ୍ତେଶ୍ୱର ଠାକୁରକୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି କୋଉଠିକି ନା ତାଙ୍କର ଗୁରୁଦେବ ପାଖକୁ। ତ ଭକ୍ତ ଠାକୁର ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ କହିପାରିବ? ନା ନା ନା, ଭକ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ କହିବ? ତା ଗୁରୁ ମହାରାଜ କିଏ ସେ ଥିଲେ ନା ବିଶ୍ୱନାଥ କିଏ ଧନୀ ଥିଲେ ହେଲା, ବିଶ୍ୱନାଥ ପ୍ରଭୁ ଗୋସ୍ୱାମୀ କିଏ ମୋର ବି ଭଲ ମନେ ପଡୁନି। ତ ତା ଗୁରୁ ମହାରାଜ ପାଖକୁ ଥରେ କିଏ ସେ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। କହିବା ତ ଭକ୍ତ ଠାକୁର କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଛନ୍ତି। କାହାକୁ? ଭକ୍ତେଶ୍ୱର ଠାକୁର। ତ ସେ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା ଗୁରୁ ମହାରାଜକୁ କ'ଣ କରୁଛେ ଆମେ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ କରୁଛେ, ତ ସେଇଭଳି କିଏ ସେ ନା ଗୋଟେ ରୁମରେ କାହାକୁ ବସେଇ ଦେଲେ ନା ଭକ୍ତେଶ୍ୱର ଠାକୁର ବସେଇ ଦେଲେ। ଭକ୍ତ ଠାକୁର କ'ଣ କଲେ ନା ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ କାହାକୁ? ତା ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଗଲେ। ସେ ସବୁ ତା ଗୁରୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପାଦଟା ଥୋଇଛନ୍ତି। କିଏ ସେ ଥୋଇଦେଲେ। ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଭକ୍ତି ଠାକୁର କ'ଣ ବହୁତ ସାହସ ଥିଲେ, ନିର୍ଭୀକ, ଜ୍ଞାନୀ, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଣ ତାଙ୍କଟା ଥିଲା। ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରଣାମ କରିସାରିଲା ପରେ ତା ଗୁରୁ ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକ ଭିତରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପାଦରେ ଥୋଇଛନ୍ତି। ସେ ରିଟର୍ନ ଆସିଛନ୍ତି କୋଉଠି ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଖକୁ। ସେଇ ସମୟରେ କିଏ ସେ ନା ଭକ୍ତେଶ୍ୱର ଠାକୁର ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ଆଉ ସେ ତମ ଗୁରୁ ତମ ମସ୍ତକରେ କାହିଁ ସେ ପାଦ ଥୋଇଲେ? ତ ଭକ୍ତ ଠାକୁର ହସିଛନ୍ତି। ହସିଲା ପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଏଇ ସମୟରେ କିଏ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା ଭକ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କର କିଏ ସେ ନା ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। କୋଉଠି? ସେ ରୁମରେ ଯାହା ବି ଭକ୍ତି ଠାକୁର ତାଙ୍କ ବାପା କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ତମ ଗୁରୁ କାହିଁକି ତମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପାଦ ଥୋଇବେ ନା ନାଇଁ?
ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଦକି କେବଳ ଭଗବାନ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ସେଇ ସମୟ ଧାରଣା କଥା ବୟସ ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ଆମେ ଏଇଟା କଲିକତାରେ ଥିବା ସମୟରେ ଯୋଉ ସମୟରେ 7-8 ବର୍ଷ ସମୟରେ ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତ ସେ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ କିଏ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ସେଇ ସମୟରେ କିଏ ସେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ କହିଲେ ଇଏ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ଆଉ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ନା ତମ ପୁଅ ଜଣ ହେଉଛି କ'ଣ ବହୁତ ସାହସୀ ଆଉ ନିର୍ଭୀକ ସେଇଠି ସେ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ ମୋତେ ମାନେ ଜାଣିପାରିଲି ଆଉ ମୁଁ ତମ ମସ୍ତ ଉପରେ କ'ଣ ନା ପାଦ ଥୋଇଦେଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଏ ରିଆକ୍ଟ କଲେ ଏଇ ଯୋଉ ରିଆକ୍ଟ କଲେ ସେଇଟା ବି କିଏ ସେ ନା ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର କ'ଣ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମା ଚାହିଁଲେ ସେ ମନା କଲେ ନାଇଁ କ୍ଷମା ନୁହଁ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ସେ କ'ଣ ସେ ମାନେ ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ ବା ବାଳକ ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ବି କୌଣସି କ'ଣ ନା ଭୁଲ ନାହିଁ ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ନିର୍ଭୀକତା ଗୁଣଟା ତାଙ୍କର ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ପରିଣତ ବୟସରେ କ'ଣ ସେଟା ବି ପରିସ୍ଫୁଟ ହୋଇଥିଲା ଏଇଭଳି ଯୋଉ ସମୟରେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଥିଲେ ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର ଥିଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଥିଲେ ମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ତାପରେ ଇଏ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ସବୁ ଥିଲା ତ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତି କିଏ ସେ ନା ଭକ୍ତି ଠାକୁର ସେ କାହିଁକି ତମେ ଆର୍ଯ୍ୟବାଦ କୁସଂସ୍କାର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ପିତୁଳା ପଦାରେ କାହିଁକି ବିରୋଧ କରୁଛ ତମେ ଯଦି କହୁଛ ଭଗବାନ ବିଷୟରେ କୁହ କିଭଳିଆ ସେଇ ସମୟରେ ମାନେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ବା ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର କିଭଳି ସବୁ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଥିଲେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଯାହା କୁସଂସ୍କାର ଥିଲା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ସବୁ ସେ ଦୂର କରିଥିଲେ ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା କିଏ ସେ ନା ଘୃଣା କରନ୍ତି କିଏ ନା ଭକ୍ତି ତମେ ଏଇ ବିଷୟରେ ରଖି ସଦାବେଳେ କ'ଣ କୁହ ନା ଭଗବାନ ବିଷୟରେ କିଛି କ'ଣ କର ତମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଗୁଣଗାନ କର ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପଦ ଜୀବନ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିବେ ଉଦାହରଣ ହେଇପାରିବେ ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସବୁଠି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ ତ ଆଙ୍କର ଯୋଉ ନିର୍ଭୀକତା ଆଉ ସାହସ କ'ଣ ନା ଯେତେ ବି ମାୟାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ବା କେରଳ କାଶ୍ମୀର ପଣ୍ଡତ କେହି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୟାସ କରିପାରିଲେନି ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ ତ ସେଇ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ କରିଲା 64 ଗୌରୀ ମଠ ଉପରେ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ତ ଆମେ ଏତିକି ନେବା କ'ଣ ନା ଭକ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର 5ଟା ବିଷୟରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ମୁଁ ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କୁ କହିଥିଲି ତ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ ଆସିବ କହିବେ ବହୁ ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ତ ସେଇଟା ଗତ ରବିବାର ପ୍ରଭୁଜୀ କ'ଣ କଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ତାହେଲେ ତମର ତ ମିଟିଂ ଅଛି ମୁଁ ତାହେଲେ କହିଦେଉଛି ତ କାଲି ସକାଳେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ବୋଲେ ତାହେଲେ 5ଟା 4-5ଟା କହିବି ତାପରେ ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି ତ ମୋର ସମସ୍ତ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଣିଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଲେ ନୋଟ୍ ଫୋଟ ଡାଏରୀ ଆଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ତ ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ଗ୍ଲୋରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ବେନିଫିଟ୍ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ତ ବାସ୍ତବରେ ପୁସ୍ତକ ବିତରଣ କଲେ ଆମର କ'ଣ ଗୌରବ କ'ଣ ଆଉ ଆମର ବେନିଫିଟ୍ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର ତ ବାସ୍ତବରେ ଭଗବତ ଗୀତା ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଦୟାକରି ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୀତା ବହି ଆମେ ବିକିବାକୁ ଯାଉଛେ ତ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ପ୍ରଥମେ ଦୟାନନ୍ଦ ବାବୁ କହିବେ ଗୀତା ପୁସ୍ତକ ଯେତେବେଳେ ବିତରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ତ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ନା ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କ'ଣ ହବ ପୁସ୍ତକ ବିତରଣ କରିବାର ଆମର ବେନିଫିଟ୍ କ'ଣ ବା ଆମ ଗୌରବ କ'ଣ ପୁସ୍ତକ ବିକିଲେ ଆମର କ'ଣ ଲାଭ ହୁଏ 50ଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ମୁଁ ଖାଲି 50ଟା ଧାଡ଼ି କହିବି କାରଣ ଯଦି ବୁଝେଇବା ବୋଲେ 3 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା ବି ଲାଗିବ ଜିନିଷଟା କାରଣ ପ୍ରତି ପଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ହିଁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ବି ଥାଏ ଆମେ ଏତେ ସମୟ ନେବାନି ତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ନେବା ତ ବାସ୍ତବରେ ବହି ଯେଉଁ ଆମେ ବିକି ଯାଉଛେ ଦୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଦୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଗତ ବର୍ଷ ଆସି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ବହି ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଖୁସି କ'ଣ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଜପମାଳା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ମିସ୍ ହେଇଥିଲା ଦେଇଥିଲେ ତ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଗତ ବର୍ଷ ଏତେ ବହି ବିକିଲେ କ'ଣ ତା ଭିତରେ ରହସ୍ୟ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ କହିକି ଆପଣମାନେ ଏତେ ବହି ବିକିଲେ ସମୟର ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ କୁହନ୍ତୁ ମାନେ ଗୀତା ନିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ପଢ଼ିଲେ ପୁଣ୍ୟ ରଖିଲେ ପୁଣ୍ୟ ପୂଜା କଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ଏଇଟା ଗୀତାଟା ତ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୀତା ବହି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ବିତରଣ କରୁଛେ ତ ବାସ୍ତବରେ ବହିଟା କିଏ ପ୍ରକୃତରେ ବିକୁଛି ପ୍ରଭୁପାଦ ବିକୁଛି ଆମେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାଧ୍ୟମ ମାନେ ତ ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ସେ ମାଧ୍ୟମ ଅନୁସାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସାର୍ ଟିକେ ସତୁଟୁ ବିସ୍କୁଟ ଆଣା ସତୁଟୁ ବିସ୍କୁଟ ଆଣା ବିସ୍କୁଟ ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୀତା ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ପୁସ୍ତକ ବିତରଣ କରୁଛେ କେବଳ ଯେ ଭଗବତ ଗୀତା ନୁହେଁ ତା ସହିତ ପ୍ରଭୁପାଦ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛୋଟ ବହି ହଉ ବା ଭାଗବତ ହଉ ଯେହେତୁ ଗୀତା ମାରାଥନ ଚାଲିଛି ତ ଗୀତା ମାରାଥନ ଯେଉଁ ଆମର ଚାଲିଛି ଗୀତା ମାରାଥନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ କ'ଣ କରିବା କଥା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଆମେ କ'ଣ କରିବା କଥା ମାନେ ବଣ୍ଟନ କଥା ବିକ୍ରି କରିବା କଥା ତ ଏଠି ଆମର କଥା ଉଠୁଛି ଆମେ ଯେଉଁ ବିକ୍ରି କରିବା ତ ଭଗବତ ଗୀତା ସ୍ପେଶାଲି ତ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆମେ ବିତରଣ କରିବା ତ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଆସେ ଭଗବତ ଗୀତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ଲୋକ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ନାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭିତରେ ଆମେ କୋଉଟା ନା 18.64 କହିବା ନାଇଁ
ଆଉ 63 ବି କହିବା, 4.9 କହିବା, 9.22 କହିବା। ତ 4.9 କହୁଛି ଜନ୍ମ କର୍ମ ଚମେ ଦୀପ ଯୋ ବି ତତ୍ତ ତତ୍ତ ଦେହ ପୁନର ନୀତି ମନ୍ଦି ସୌର, ଏଇଟା କହିପାରିବା, ଏଇଟା କହି ବୁଝେଇ ପାରିବା। ବୋଲେ 9.22 ରେ ଆମର ଅଛି କ'ଣ ଅନୟରେ ଚିନ୍ତିତ ମାମ ଯୋଉ ଯୋଗଜନା ପଞ୍ଚୁପାଶ ହତେ ତେଷା ଯୁକ୍ତା ବି ଯୋଗକ୍ଷମ ବାୟୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଏଥିରେ କ'ଣ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖେଇ ପାରିବା। ତ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ମୋତେ କ'ଣ ନା ମୋର ମୁଁ ଯାହା ଦେଇଛି ତାକୁ କ'ଣ କରିବି ସୁରକ୍ଷା କରିବି, ଯାହା ହବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିବି, ଏସବୁ କହିଛନ୍ତି। ମୋର ଜନ୍ମ ଆଉ କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁର କ'ଣ ଭାବଟା ଜାଣିବ। ତ ଆମର ଶୋକ ନେଇଥିଲେ ପୁତ୍ର କହୁଥିଲେ ନା ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ କ'ଣ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଇଏ ହେଇଥିଲା ଆକୁ ମାରିଲା, ବାସ୍ତବରେ ସେଇଟା ବି ବାସ୍ତବରେ ନା ନା ନାଇଁ। ତ ଯୋଉ ଜନ୍ମ କର୍ମଟା ହଉ ତାପରେ କ'ଣ ସର୍ବଧର୍ମ ପରିତ୍ୟାଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର 18.69 ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ମୋର ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଯାହାକୁ ଯିଏ କ'ଣ ଯିଏ ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ସିଏ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ନା ନାଇଁ। ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ଯଦି ଗୀତାଟା ଆମେ ରଖିଲେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ି କାହାକୁ ବୁଝେଇ ପାରିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସେବକ ହେଇପାରିବେ। ଏଇଟା 18.69 କିଏ ସେ ନା କହିଛନ୍ତି ମୋର ସିଏ ହିଁ ପ୍ରିୟ ଯିଏ ମୋର ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ତ ଏଇଭଳି ତ ବାସ୍ତବରେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଏମିତି କହିବା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ 5ଟା ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। କ'ଣ 5ଟା ଜିନିଷ? ଭଗବାନ ଜୀବ ଈଶ୍ୱର ଜୀବ ପ୍ରକୃତି କାଳ କର୍ମ। ବାସ୍ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଯୋଉ 5ଟା ଜିନିଷ ଅଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ପ୍ରକୃତି କାଳ କର୍ମ ଜୀବ ଈଶ୍ୱର। ତ ପ୍ରକୃତିକୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ, କାଳ କର୍ମ ବା ଜୀବ ଈଶ୍ୱର ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛେ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାନି। ତ ଏ 5ଟା ପଏଣ୍ଟ ବିଶେଷ କରି କ'ଣ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଅଛି। ତ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ କ'ଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ବାଣୀ କି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ କହୁଛି 49ଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ତ ଭଗବତ ଗୀତା ବା ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଯୋଉ ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ ମାସରେ ବା ଗୀତା ମାସ ମାସରେ ଆମେ ଯୋଉ କ'ଣ କରିବା ନା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ବା ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ସବୁ ବୁକ୍ କ'ଣ କରିବା ବିକିବା। ତ ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ନା ଇଫ୍ ୟୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ବୁକ୍ସ, ଯଦି ତୁମେ କ'ଣ କର ନା ବହି ବଣ୍ଟନ କରୁଛ ତାହେଲେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି ହେଉଛି କିଏ ଜାଣି ଶିଲା ପ୍ରଭୁପାଦ। ପୁସ୍ତକ ବିତରଣ ଯଦି ଆମେ କରିବା ତାହେଲେ ବେଶୀ ଖୁସି କିଏ ପ୍ରଥମ ପଡ଼ୁଛି ଶିଲା ପ୍ରଭୁପାଦ। କାହିଁକି ଶିଲା ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୋଟିଏ କଥା କହନ୍ତି ନା ଯେତେ ତମେ କ'ଣ ବହି ମୋର କ'ଣ ବିକ୍ରି କର ସେତେ କ'ଣ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି। ବା ଯୋଉ ପରମ୍ପରାଗତ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ କରୁଛି ମୁଁ ଲେଖିଛି ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ'ଣ ବଳଦେବ ଭୂଷଣର ଟୀକା ହଉ ବା ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଟୀକା ହଉ ଯାହା ବି ଟୀକା ମୁଁ ସବୁ କ'ଣ କରିଛି ଲେଖିଛି ପରମ୍ପରାଗତରେ, ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତମେ ସବୁ ବଣ୍ଟନ କର ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପୁସ୍ତକ ବିତରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା କିଏ ବେଶୀ ଖୁସି ହୁଏ? ଭଗବାନ ଖୁସି ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି କିଏ ସେ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କହିଯିବା ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କିଏ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ କ'ଣ ନା 18 ଅଧ୍ୟାୟ 69 ଶ୍ଲୋକରେ ଏଇଟା ଆମର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? କିଭଳି ଭାବରେ ଯେ ଯୋଉ ଅର୍ଜୁନ ବାସ୍ତବରେ ମୋର କିଏ ଅତି ପ୍ରିୟ କିଏ ସେ ନା ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ସିଏ ଯିଏ କ'ଣ କରେ ନା ମୋର ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ସବୁ କ'ଣ କରେ ନା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଆଗରେ କ'ଣ କରେ ସିଏ କ'ଣ କରେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଅଛି କ'ଣ ନା ଏ ପୃଥିବୀରେ ତା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକା ପ୍ରିୟ ସେବକ ମୋର ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଉ କେହି ହେବେ ନାହିଁ ଯିଏ ମୋର ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନକୁ ମୋତେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛ। ତ ତେଣୁକରି ତ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ ନା ବହି ଯଦି ଆମେ ପୁସ୍ତକ ବିତରଣ କରିବା ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଯୋଉ ପୁସ୍ତକ ବିତରଣ କରିବା ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ନିଏ ଯିଏ ବି ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ତମେ ଜାଣିବ ସେ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ବାଣ୍ଟିଲ, ଭଗବାନ ବି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି ନା ଯଦି ତମେ କ'ଣ ନା ବହି ତମେ ବିକୁଛ ତାହେଲେ ସ୍ପେଶାଲି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତମେ କ'ଣ ଚିହ୍ନଟ ହେବ ଇଏ ମୋର ଭକ୍ତ ଯିଏକି କ'ଣ ମୋର ଜ୍ଞାନକୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ବିଭୀଷଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ କହିଥିଲି ପରମ୍ପରାଗତ ଭାବରେ ଇଏ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛି ସବୁ ବାଣ୍ଟୁଛି। ତ ସ୍ପେଶାଲି ତୁମେ କ'ଣ ହବ ନା ଭଗବାନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହବ ଚିହ୍ନଟ ହବ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ବାଏ ଲର୍ଡ କୃଷ୍ଣ ଯଦି ତୁମେ କ'ଣ ବହି ବିକୁଛ। ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ନା ଯିଏ କ'ଣ କରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲା ଯଦି କ'ଣ ଥିଲା ପ୍ରଭୁପାଦ ପୁସ୍ତକ କ'ଣ କରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଛୁଏଁ ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ'ଣ ନା ସେଇ କ'ଣ ନା ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତେ ହେଲା ତା ଶରୀର ଭିତରେ ବା ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ ଆସେ। ତ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ଯାହାକୁ ଗୀତା ବହିଟେ ଯିଏ ବି ନେଉଛି କେତେ ଖୁସିରେ ବି ନେଉଛି ଆଉ ସେଇ ଆନନ୍ଦଟା ସେ ନିଜେ ହିଁ ଫିଲ୍ କରୁଛି। ଗୋଟେ ମହାନନ୍ଦ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ପାଏ ଯେଥିରେ କି ନା ଶିଲା ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର କୌଣସି ପୁସ୍ତକ କ'ଣ ନା ସ୍ପର୍ଶ କରିବା କ'ଣ ବୋହେ ଟଚିଂ ଅର୍ କ୍ୟାରି ଶିଲା ପ୍ରଭୁପାଦ ବୁକ୍ ହି ଗେଟ୍ସ ଇମିଡିଏଟ୍ ଜୟ। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରି ଶିଲା ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ବହିଟା କ'ଣ ଛୁଇଁଲା ପରେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ଆମେ ଯୋଉ ପୁସ୍ତକ ସେବା କରୁଛେ ଯେ
କହୁଛେ ଏଠି ଯୋଉ ସେବାଟା କରୁଛେ ଯଦି ଏବେଠୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ସପୋଜ ମନେକର ଭଗବାନ ଭାବ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଗଲା ଯଦି ଏଠି ଆମେ ଏଇଟା ପଲ୍ଟି ମାରିଦେ ହଁ କ୍ଲାସ କେତେ ଅଛି 12:15 ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଗଲେ ଆଉ 15 ଘଣ୍ଟା ବସି ପଡ଼ିବା ଚୁପ୍ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ବା କୌଣସି ସେବା ଦିଆହେଇଛି ସେଇଟା କରିଦେଲୁ ମାନେ ହସ ଲାଗୁଛି ବେଳେ ବେଳେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ସେବା ଯଦି ହବ ବୋଲେ ସେଇ ସେବାଟା ମାଳଟା 5ଟା କିସ୍ତିରେ ଆସିଥିବ ସେ ଫୁଲ ଦେଇଥିବ ଇଏ ଫୁଲ ଦେଇଥିବ ଇଏ ଦେଇଥିବ ଆଉ ଜଣେ ଗୁନ୍ଥି ଦେବ ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ଗୁନ୍ଥି ସାରିଲା ପରେ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଥୁଆ ହବ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ପଠା ହବ ଚିନ୍ତା କରୁନ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ରାଧେଶ୍ୟାମ ପ୍ରଭୁ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଯାହାକୁ ତୁ ସେବା ଦେଇ ସେ ଯାଇ ନିଜେ ହିଁ କର ଯେତିକି ପାରୁଛ ସେବାଟା ବାଟନି କାରଣ ବହୁ କଷ୍ଟ ପରେ ସେବା ପାଇଛି ଗୋଟେ ସେବାଟା ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ସେଇଟା ମୁଁ କେମିତି କରୁଛି ଯେମିତି ପ୍ରକାର ଆଉ ସେବା ବାହାନରେ ଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସାର୍ ଗଲା ଆଣି ବାହାରି ସେଠୁ ଗ୍ରୋସରୀ ଆଣି ବାହାରି ଆନୁର ଗ୍ରୋସରୀ ଆଣି ପ୍ରଭୁ କରୁছে ନିଜ ସିଷ୍ଟମରେ କାମ ଅଛି ଏଇଟା ନୁହେଁ ଜିନିଷଟା ତ ସେଇ ଯୋଉ ସେବାଟା ଏଇ ଯୋଉ ସେବାଟା ଆମେ କରୁଛେ କୋଉଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏଇ ସେବା ଅଛି କୋଉଠି ଗୁଣକୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପୁସ୍ତକ ବିତରଣ ସେବାଟା କୋଉଠି ନା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆଡ଼େ ନାହିଁ କହିବା ତ ପୁସ୍ତକ ବିତରଣ ସେବାଟା କେବଳ ଭୁଲ କରେ ବା କ'ଣ ଏଇ ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ପୁସ୍ତକ ବିତରଣ ନାହିଁ ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରୁ ଆମେ ଏବେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବା ବିକିବା ଯୋଉଠି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହବା ପ୍ରଭୁପାଦ ଖୁସି ହେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବେ ତାହେଲେ କାହିଁକି ଆମେ ଲାଜ କରିବା ଚିନ୍ତା କରୁନୁ ପୁସ୍ତକ ବିତରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁପାଦ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି କି ଶିଲା ପ୍ରଭୁପାଦ ବି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରୁଛେ କୃଷ୍ଣ ଆମକୁ ସ୍ପେଶାଲ କ'ଣ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତି ଏସବୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଚାଲିଛି ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଲାଜ କରିବା କ'ଣ ପାଇଁ କିଛି ଲାଜ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ପ୍ରଥମ କ'ଣ ହେଲା ଯୋଉ ତାପରେ କ'ଣ କଲା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆଡରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନାହିଁ ପୁସ୍ତକ ନାହିଁ ତ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନା ଶିଲା ପ୍ରଭୁପାଦର ଯେଉଁ କ'ଣ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ବା ଯେଉଁ ମୁଡରେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ବହି କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ତ ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଭକ୍ତ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଯେଉଁ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ବା ଯେଉଁ କ'ଣ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଅଧିକାରୀ ସେ କ'ଣ ବହିଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଯେଉଁ 3 ଗୁଣ କହୁଛେ ସେ କ'ଣ ଯେଉଁ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ପୁସ୍ତକ 7 ଗୁଣରେ ଯେଉଁ ଗୁଣ ବା ନୀତି ଆଦର୍ଶ କ'ଣ ଏଇ ବହିରେ ଅଛି ତ ଏଇ ବହିରେ ହେଉଛି କ'ଣ ଯଦି କ'ଣ ସେଇ ପ୍ରଭୁପାଦ ବହି ବିକୁଛେ ତାହେଲେ ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ'ଣ ଜୀବନଟା ହେଉଛି କ'ଣ ସୁଖମୟ ବା ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ ବହି ତାପରେ ଆଉ 7 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରଭୁପାଦ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ନା ଆମର ଏଇ ପୁସ୍ତକ ବିତରଣ ଦ୍ୱାରା ନା ଆମକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଭଗବତ ମାର୍ଗରେ ଆମେ କ'ଣ ନା ବାଟ କରି ଦେଉଛନ୍ତି ପୁସ୍ତକ ବିତରଣ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ବିକୁଛେ ଶିଲା ପ୍ରଭୁପାଦ କ'ଣ କରୁছে ଆମକୁ ନା ଭଗବତ ମାର୍ଗ ବା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ଆମକୁ ସେ ବାଟ କରି ନେଉଛନ୍ତି ହେଲା 7 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ 8 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବାସ୍ତବରେ ସବୁଠାରୁ ହେଉଛି କ'ଣ ଯେତେ ସେବା ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ ପୁସ୍ତକ ବିତରଣ ପ୍ରଭୁପାଦ ବେଶୀ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ତ ଯେତେ ସେବା ଅଛି ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ ମିଲନ ସେବା କହୁଛେ ନା ଝାଡ଼ୁ ମାରିବା ପୋଛ ମାରିବା ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସେବା ଆଉ ବ୍ୟାସାସନରେ ବସିକି ଗପି ଦେବା ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ଏଇ ସେବା ନୁହେଁ ତ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ଯେଉଁ ଇଏ ପୁସ୍ତକ ଆମେ ବିତରଣ କରୁଛେ ତ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ଗୁରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାଇଁ ହାଷ୍ଟ ସେବା ପୁସ୍ତକ ବିତରଣ ହେଉଛି କି ସେ ଗୁରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାଇଁ ହେଉଛି କ'ଣ ବହୁତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ପରମ୍ପରା ବା ଲର୍ଡ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମିଶନରେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସେବା ପୃଥିବୀতে ଅଛି ଯେତେ ନବରାଜ ସବୁ ତ ପୁସ୍ତକ ବିତରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବ ଗୀତାରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ତମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନ ଜପ କରୁଛ ବା ସ୍ମରଣ ନ ଆସିଛ ସେତେବେଳେ ତମର ମୁକ୍ତି ନାହିଁ ଇଏ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମିଶନରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସେବା ଗୁରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସେବା ଆଉ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମିଶନରେ ମଧ୍ୟ ସେବା ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯେମିତି ଯେଉଁ କହିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଯେଉଁ ମାନେ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ ବା ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲେ ଯେ ତ ଯେତେ ପୃଥିବୀରେ ନଗର ଯେତେ ସମସ୍ତ ସବୁ ଲୋକମାନେ କିନ୍ତୁ ମୋର ମହାମନ୍ତ୍ରଙ୍କୁ ଗାନ କରିବେ ଆଉ ମୋ ନାମ ସଭାରେ ପ୍ରଚାର ହଉ ହେଲା ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଲର୍ଡ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ମିଶନ ବା ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପୁସ୍ତକ ବିତରଣଟା ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ସେଇ ମିଶନ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ପୁସ୍ତକ ବିତରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ପୃଥିବୀରେ ଅଛି ଯେ ନଗର ଶବଦ ପ୍ରଚାର ମୋର ନାଁ ଇଏ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କ'ଣ ସେଇ ମିଶନରେ ଗୋଟେ ଅଂଶ ପୁସ୍ତକ ବିତରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଂଶ ଯାହାଦ୍ୱାରା କହୁଛି କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ଆତ୍ମଭାବ ସେଲ୍ଫ ରିଲାକ୍ସେସନ ଆଣିପାରିବ ପୁସ୍ତକ ବିତରଣ କାହିଁକି ଯେହେତୁ ଆମେ ପୁସ୍ତକ ବିତରଣ କରିବା ତ କିଛି କ'ଣ ଗୋଟେ କହିବା ନା କ'ଣ ଗୋଟେ କ'ଣ ଲୋକ ବୁଝେଇବେ ଆଟଲିଷ୍ଟ କିଛି ତ ଯେଉଁ 100 ଆମର 8ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ଗୋଟେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ସେ ତ 2-4-5ଟା ମୁଖସ୍ଥ କରି ଯାହା ଲୋକ କହିବେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବ କ'ଣ ଯାହାକୁ ସଂସ୍କୃତ ଆମକୁ ବୁଝୁ ଶ୍ଲୋକ କହିକି ତ ଏଇଭଳି କ'ଣ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମିଶନ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଂଶ ଭାଗ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଡିସ୍କସନଟା ତାପରେ
ଆବଦ୍ଧ କହୁଛି ନା ବୁକ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ଦ୍ୱାରା କହୁଛି ନା ଆମର କ'ଣ ନଲେଜଟା କୋଉଟା କୋଉ ନଲେଜ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନଟା ଆମର କହୁଛି ନା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି। ମାନେ କ'ଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ସ୍ଥାନ କରୁଛି କୋଉଠି ନା ସେଲ୍ଫ ରିଲେସନ୍ ପାଇଁ। ପୁସ୍ତକ ବିତରଣ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୁଏ। କୋଉଥିପାଇଁ ନା ଆତ୍ମ ଅନୁଭବ ପାଇଁ କ'ଣ ଏଇଟା ଆମର ଗଣିତ ହୁଏ। ତାପରେ ଆପଣ ତ କହୁଛି ନା ବୁକ୍ ଡିସ୍କସନ୍ଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯେତେ ଆମର ସେବା ଅଛି ତ ସବୁ ସେବା ହେଉଛି କ'ଣ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା ଯେତେ ଅଛି ଆମେ ଗୁରୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ କହିଲେ ହେଉଛି ସେବା ହେଉଛି କ'ଣ ଗୁରୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେବା ଗୋଟେ ଭଳିଆ ସେବା। ତ ପୁସ୍ତକ ବିତରଣ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ମୋଷ୍ଟ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସର୍ଭିସ୍ ସବୁଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା ହେଉଛି କ'ଣ ପୁସ୍ତକ ବିତରଣ। ତାପରେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ବୁକ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ଟାଇମ୍ ବମ୍ବଟା ଆମେ ଫୁପାଉଛେ ଠିକ୍ ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ ଫୁଟିବ ସେଇଭଳି କହୁଛି ନା ପୁସ୍ତକ ବିତରଣ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ନା ଟାଇମ୍ ବମ୍ବ ଭଳିଆ। ତ ଏଇଟା କୋଉ ସମୟରେ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାହା ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି କହିହେବନି। ଆମେ କହୁଛେ ତ ନ ପଢ଼ ତମେ ଘରେ ଖାଲି ଥୁଅ ଦେଖିବ ଜିନିଷ ତମର କେତେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ତ ବାସ୍ତବରେ କୋଉ ଲୋକ କ'ଣ ଦେଖ ଆମେ ଜିନିଷଟା ତ ଆମେ କ'ଣ କେତେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତ କହିଲେ ସଦାବେଳେ ହସ ଖୁସି ଦିନ କାଟୁଛି କେତେବେଳେ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କାହାକୁ ଆସିବେ ରାକେଶ ବାବୁ ଜାଣିଥିଲେ କି ମୋର ଏମିତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଆସୁଥିଲେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେଇ ସମୟରେ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେ କିଏ ମାନେ ବ୍ୟାଧି ବା କଷ୍ଟ କାହାକୁ ନ ପାଇବେ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତ ବିଶେଷ କରି କେତେବେଳେ କୋଉ ସଦାବେଳେ ହସ ଖୁସି କ'ଣ ଦୁଃଖମୟ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା କେତେବେଳେ କୋଉଠି ପଡ଼ିବ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧର କରି ସର୍ବଗମ କରିଛି ମାନଙ୍କ ମୋ ଶରଣରେ ଆସେ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁସ୍ତକର ଟାଇମ୍ ବମ୍ ଭଳିଆ ଯେମିତି ଟାଇମ୍ ବମ୍ କୋଉ ସମୟରେ ଫୁଟିବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ ଏଇ ପୁସ୍ତକ ବିତରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମନେକର ଘରେ ବା ନିଜ ଗୃହରେ କ'ଣ ପୁସ୍ତକ ରଖିଛି ତ ସେଇ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ ପଠନ କରିବ ତା ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ତ ଇଏ କାହା ସହ ତୁଳନା କରିଛି ନା ଟାଇମ୍ ବମ୍ ଭଳିଆ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ତ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହୃଦୟରେ କେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଆସିପାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କହିଛି ନା ବୁକ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ନା ସାଇଲେଣ୍ଟ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟ ନୀରବ ବିପ୍ଳବ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୁହାଯାଉଛି। କାହିଁକି ନୀରବ ବିପ୍ଳବ କୁହାଯାଉଛି ନାଇଁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ହୃଦୟ କ'ଣ କରିବ ସିଏ ପୋଛିଦେବ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ମଇଳା ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟରେ ଥିବା ବା ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମଇଳା କିଏ କରନ୍ତି ନା ପୋଛି ଦିଅନ୍ତି। କିଏ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତି ଭଗବତ ଗୀତା ବା ଯେଉଁ ବୁକ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ମୁଁ କହୁଛି। ତେଣୁକରି ଆକୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ତା ସାଇଲେଣ୍ଟ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ ନୀରବ ବିପ୍ଳବ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। ତ ଏଇ ନୀରବ ବିପ୍ଳବ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ହେବ ଜାଣିକି ଆମର ହୃଦୟଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରୁଛି। କେତେଟା ପଏଣ୍ଟ କହିବା 20ଟା ପଏଣ୍ଟ କହିବା ରଖିଦେବ କାରଣ ଟାଇମ୍ ରଖିବା। ତ ତାପରେ ଆମର 14 ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ସେ କହୁଛି ନା ବୁକ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। କାହା ମଧ୍ୟରେ ତୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କୋଉ ଭଳିଆ ନା ଆମ ଭିତରେ ରହୁଛି କିଏ କେତେ ବହି କ'ଣ ବିକିପାରୁଛି ବୁକ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ଇଏ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ବିତରଣ କରୁଛି ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଭଳିଆ। ତ ଭକ୍ତଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ନା ପୁସ୍ତକ ବିତରଣଟା ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଆଜି ଏତିକି ଖଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକ ବିତରଣ କଲି ମୁଁ ଏତିକି ଖଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକ ବିତରଣ କଲି। ତ ଯାହାଦ୍ୱାରା କିଏ ଯେ ନା ଲର୍ଡ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋର୍ ଆଣ୍ଡ ମୋର୍ ଏଇ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲେ ସେଇ ସମୟ କିଏ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ବାବୁ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ମିଶନ ଥିଲା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପୂରଣ ହେଉଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର କ'ଣ ନା 15 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ଆମର ନା ବୁକ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କ'ଣ କରେ ନା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବଦ୍ଧଜୀବମାନଙ୍କୁ ହତାଶାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗ୍ୟରୁ କ'ଣ କରେ ରକ୍ଷା କରେ ବା ଉଦ୍ଧାର କରେ। ଆମେ କହୁଛେ ମୁଁ ଫେଟ୍ ଗୁଡ୍ ଲକ୍ କହୁଛେ ସୌଭାଗ୍ୟ ବା ଗୁଡ୍ ଫେଟ୍ କହୁଛେ ହସ୍ତସନ ଫେଟ୍ ବି ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ବା କୌଣସି ଲୋକ ଭାଗ୍ୟ ସଦାବେଳେ ଆମେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କହୁଛେ। ମୋଟ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରୁ ବା ହତାଶରୁ କ'ଣ କରେ ନା ପୁସ୍ତକ ବିତରଣ କରି ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରେ। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବି କ'ଣ ନା ସବୁ ସୋଲୋର କ'ଣ ପିଚିଂ କରିପାରୁନି ତ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ପିଚିଂ ହେଉଛି କେଉଁଟା ବୁକ୍ ଡିସ୍କସନ୍। ବୁକ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ଇଜ୍ ଦ ରିଅଲି ବେଷ୍ଟ ପିଚିଂ। ସବୁଠାରୁ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କହିବା ପୁସ୍ତକ ବିତରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ସବୁଠାରୁ କ'ଣ ନା ବେଷ୍ଟ ପିଚିଂ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ 17 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କହିବା ନା ବୁକ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛି ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନା ବାଧକ ଯେତେ ହାଜାର୍ଡ ବା ବିପଦ ଆମେ କହୁଛେ ବା ଅବଷ୍ଟାକଲ ଆସୁଛି ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କ'ଣ ନା ବାଧା ବିଘ୍ନ କ'ଣ କରେ ନା ବୁକ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କ'ଣ କରେ ରକ୍ଷା କରେ। ତ କେମିତି କହିଲେ ଏମିତି ଆମେ କହିବା କେମିତି ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମାନେ କ'ଣ ବାଣିକି ଆମେ ପ୍ରଚାର କରୁଛେ ନା ନାହିଁ ତ ଭଗବାନ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଗୋଟେ ଖୁସି ହୁଏ
ଯେତେ କୌଣସି କ'ଣ ବିପଦ ଆସିଲେ ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛେ ଆମ ହସ୍ତରେଖା କଥା ଆମେ କହୁଛେ ନାଇଁ କ'ଣ ଆମ ଲେଖା ଲେଖାରେ କ'ଣ ଘଟେ ଯଦି ଭଗବାନ ବାମଙ୍କର ପୂଜାରେ କ'ଣ କରୁଛି ତ ସେ କର୍ମରେଖା କୁଆଡ଼େ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ'ଣ ଯିବ ନା ଦୂରେଇ ଯିବ। ସେଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ'ଣ ନା ବିପଦ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛି ଭୂ ଶିଶୁ ନାମ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ନା ଭୂ ଶିଶୁ କ'ଣ କରେ ନା ଆମକୁ କ'ଣ କରେ ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ ଯେଉଁ ସେବା ଆମେ କରୁଛେ ଭୁଲ କରେ ପୁସ୍ତକ ବିତରଣ କରୁଛେ ସେଇଟା କ'ଣ ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ସେ ନାହିଁ। ତ ସେଇଭଳି ଜଣେ ଯଦି କିଏ ବାରମ୍ବାର କ'ଣ ପୁସ୍ତକ ବିତରଣ କରୁଛି ତାପରେ ତାପରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ତାପରେ କ'ଣ ରାସ୍ତା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ପୁସ୍ତକ ବିତରଣ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେକୌଣସି ଭକ୍ତ ବା ବ୍ୟକ୍ତିବାହୀ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର ମାର୍ଗ ବା ପଥ ବାଟ କ'ଣ ଖୋଲା ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତାପ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା 19 ପଏଣ୍ଟରେ ନା ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଜଣେ ଯଦି କ'ଣ କରୁଛି ନା ବାସ୍ତବରେ କି ଜଣେ ପୁସ୍ତକ ବିତରଣ କରୁଛି ତ ତାର କୋଉଟା ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ନା ପେସେନ୍ସ ଆଉ ଟଲରାନ୍ସ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ପେସେନ୍ସ ଟଲରାନ୍ସ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି କହିବ ନାଇଁ ଆମ ଘରେ ଅଛି ମାନେ କିଏ ପଡ଼ିବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ ହେଉଛି ମାନେ କହି ତ କହୁଛି କିଛି ଜିନିଷ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ପୁସ୍ତକ ଯଦି ଆମେ ବିତରଣ କରିବା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସହନଶୀଳତା ଜ୍ଞାନ ଆମର ଆସିବ। ତ କ'ଣ ନା ପୁସ୍ତକ ବିତରଣ ପରେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର କ'ଣ ନା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ବଢ଼ୁଛି ଆଉ କ'ଣ ସହନଶୀଳ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। କାରଣ ବାର ଲୋକ ବାର କଥା କହିବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁଛି କିଏ କ'ଣ କହିବ ବା 5 ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଥିବେ 10 ଜଣ ମୁଁ ନେବିନି ମାନେ କିଏ ନେଉଛି ଆମର ଏଠି ମୁଣ୍ଡେ କାଶିଆ ପଡ଼ିବ ନାଇଁ ତଥାପି ମନ ଭିତରେ ସାହସ ପ୍ରଭାତ ବାଣୀ ତ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରୁଛେ ପ୍ରଭାତ ବି ଆମକୁ କହିବି କିଛି ନାହିଁ ତାର। ତ ଏଇଭଳି କ'ଣ ନା ଭୂ ଶିଶୁ କ'ଣ କରେ ଆମର ଟଲରାନ୍ସ ପେସେନ୍ସ ପାର୍ଟ ଆମର ବଢ଼େ। ଆମର 20 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଟିକେ କଥା ବିରୋଧ ଦେବା। ତ ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ବୁକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ମାଧ୍ୟମ। ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ପୁସ୍ତକ ବିତରଣ କରୁଛେ ତ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ନଲେଜ ଆମର ବଢ଼ିବ ଆଉ କ'ଣ ନା ଶୁଦ୍ଧତା ଆସିବ କ'ଣ ଆସିବ କହୁଛି ନା ବୁକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଇଜ୍ ଦ ନଲେଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଚ୍ୟାରିଟି କହିବା ତ ଆମର ଶୁଦ୍ଧତା ବା ପବିତ୍ରତା ଆସିବ ତା ସହିତ କ'ଣ ଆମର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତ ଆମର ଟୋଟାଲ 49 ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା 49ଟା ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ 40 ହେଇଗଲାଣି ତ 2ଟା ପରେ ହେଇଯିବ। ତ ଆମର ଫେରେ ଆଳତି ହେବ ତା ସହିତ କ'ଣ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ହେବ 2ଟା ପରେ ସମୟ ହେଇଯିବ। ଆଜିର କଥାକୁ ଏଠି ବିରୋଧ ହେଉଛି ଯାହା କିଛି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ହେଇଥିବ ତ କ୍ଷମା କରିନେବେ। ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପ ତରୁଭସ୍ୟ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ଭଗବତ ପତାକା ପାବନ ବର୍ତ୍ତମାନ କି সর্বপাদ কি ভক্তি শ্যানন্দ সরস্বতী গোসাই ঠাকুর পুণ্যতির মহাবতী বর্ষ কি